न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। लद्दाख में हमारे 20 जाबाज शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था, उन्हें वो सबक सिखा कर गए हैं। उनका ये शौर्य, ये बलिदान हमेशा हर भारतीय के मन में अमिट रहेगा। साथियों, निश्चित तौर पर चीन द्वारा एलएसी पर जो किया गया है, उससे पूरा देश आहत है, आक्रोशित है। ये भावना हमारी इस चर्चा के दौरान भी आप सबके माध्यम से बार बार प्रकट हुई है। मैं आपको भी आश्वस्त कर रहा हूं कि हमारी सेना देश की रक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। डिप्लॉयमेंट हो, एक्शन हो, काउंटर एक्शन हो, जल थल नभ में हमारी सेनाओं को देश की रक्षा के लिए जो करना है वो कर रही है। आज हमारे पास ये कैपेबिलिटी है कि कोई भी हमारी 1 इंच जमीन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। आज भारत की सेनाएं हर सेक्टर में एक साथ मूव करने में पूरी तरह सक्षम है। ऐसे में हमने जहां एक तरफ सेना को अपने स्तर पर उचित कदम उठाने की छूट दी है, वहीं दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक माध्यमों से भी चीन को अपनी बात दो टूक स्पष्ट कर दी है। भारत पीस और फ्रेंडशिप चाहता है, लेकिन अपनी सॉवरेनिटी की रक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है और आप सबने भी इसी भाव को प्रकट किया है। साथियों, बीते 5 वर्षों में देश ने अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए बॉर्डर एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को प्राथमिकता दी है। हमारी सेनाओं की दूसरी आवश्यकताओं जैसे फाइटर प्लेन्स, आधुनिक हेलीकॉप्टर, मिसाइल डिफेंस सिस्टम आदि पर भी हमने बहुत बल दिया है। नए बने हुए इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से खासकर एलएसी में अब हमारी पेट्रोलिंग की कैपेसिटी भी बढ़ गई है। पेट्रोलिंग बढ़ने की वजह से अब सतर्कता बढ़ी है और एलएसी पर हो रही गतिविधियों के बारे में भी समय पर पता चल रहा है। जिन क्षेत्रों पर पहले बहुत नजर नहीं रहती थी, अब वहां भी हमारे जवान अच्छी तरह से मॉनिटर कर पा रहे हैं, रिस्पॉन्ड भी कर पा रहे हैं। अब तक जिनको कोई पूछता नहीं था, कोई रोकता टोकता नहीं था, अब हमारे जवान डगर डगर पर उन्हें रोकते हैं, उन्हें टोकते हैं। बेहतर हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर से एक मदद ये भी मिली है कि हमारे जवान जो उस कठिन परिस्थिति में वहां तैनात रहते हैं, उन्हें साजो सामान पहुंचाने में आसानी हुई है। साथियों, राष्ट्रहित, देशवासियों का हित
हमेशा हम सभी की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। चाहे ट्रेड हो, कनेक्टिविटी हो, काउंटर टेररिज्म हो, भारत ने कभी किसी बाहरी दबाव को स्वीकार नहीं किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो भी जरूरी कार्य है, जो भी जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण है, उसे इसी तरह तेज गति से आगे भी किया जाता रहेगा। मैं आप सभी को, सभी राजनीतिक दलों को फिर से आश्वस्त करता हूं कि हमारी सेनाएं सीमाओं की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। हमने उन्हें यथोचित कार्रवाई के लिए पूरी छूट दी हुई है। आप सभी ने इस बैठक के लिए अपना समय दिया, अपने मूल्यवान सुझाव दिए। इसके लिए मैं सभी दलों का, आप सभी नेतृत्वगण का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आपके सुझाव आगे की रणनीति में बहुत लाभकर्ता होंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। मैं फिर एक बार इस एकता का संदेश देने में आप जो बढ़ चढ़ करके आगे आए हैं, वे सेना का मोरल तो बढ़ाएगा, देश के लोगों की हिम्मत बढ़ाएगा, लेकिन दुनिया को भी जो संदेश जाना चाहिए वो पहुंचेगा। और इसलिए आज की मीटिंग में आपकी सकारात्मक भूमिका का बहुत मूल्य है, उसका बहुत ऐतिहासिक महत्व है। और इसलिए भी आप सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं। मैं फिर एक बार आप सबका धन्यवाद करता हूं। नमस्कार। പ്രധാനമന്ത്രി രാജ്യത്തോട് പറയുകയാണ്, ഇന്ത്യയുടെ ഒരു പോസ്റ്റും ചൈന പിടിച്ചിട്ടില്ല, ഒരു ഇഞ്ച് ഭൂമി പോലും ആർക്കും വിട്ടുനൽകില്ല. ചൈനയ്ക്ക് ഇന്ത്യൻ സേന ശക്തമായ മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ധീരതയിൽ നമുക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട്. സൈന്യത്തിൻ്റെ കരുത്തിൽ ഇന്ത്യ സുശക്തമാണ്. വീരമൃത്യു വരിച്ച ധീര ജവാന്മാർക്കൊപ്പം രാജ്യം മുഴുവനുമുണ്ട്. സൈന്യം ഏത് നീക്കത്തിനും എന്ത് നീക്കത്തിനും അതിർത്തിയിൽ തയ്യാറാണ്, സുസജ്ജമാണ് എന്ന ശക്തമായ താക്കീതും മുന്നറിയിപ്പും ചൈനയ്ക്ക് നൽകുന്നു. ഒപ്പം രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ ജനങ്ങൾക്കും ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്നു, ഊർജം നൽകുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വാക്കുകൾ. ഇന്ത്യയിലേക്ക് ആരും കടന്നു കയറിയിട്ടില്ല, ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഇഞ്ച് ഭൂമി പോലും ആർക്കും വിട്ടു നൽകില്ല. നോബഡി എൻറ്റേർഡ് അവർ ടെറിട്ടറി. ചൈനയ്ക്ക് നേരെ ശക്തമായ മറുപടി നൽകുകയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. സൈന്യം ഏത് നീക്കത്തിനും തയ്യാറാണ്, അതിർത്തിയിൽ സർവ്വസന്നാഹങ്ങളും സുസജ്ജമാണ്. ആ ആത്മവിശ്വാസം ആണ് രാജ്യത്തിന് പ്രധാനമന്ത്രി നൽകുന്നത്. സർവകക്ഷി യോഗം അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു. ഗൗതം അനന്തനാരായണൻ ഡൽഹിയിൽ നിന്നും ചേരുകയാണ്. ഗൗതം, എത്രത്തോളം ശക്തമായ താക്കീതും മുന്നറിയിപ്പുമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ചൈനയ്ക്ക് നൽകുന്നത്? അതോടൊപ്പം എത്രത്തോളം വലിയ ഊർജവും ആത്മവിശ്വാസവുമാണ് ആ വാക്കുകൾ ഇന്ത്യൻ ജനതയ്ക്ക്? സർവകക്ഷി യോഗം അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വാക്കുകളെ നമുക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി ഉപസംഹരിക്കാം. ചൈനയ്ക്ക് ശക്തമായ മറുപടിയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഇന്ത്യൻ സേന അതിർത്തിയിൽ ഏത് നീക്കത്തിനും എന്ത് നീക്കത്തിനും സജ്ജമാണ്. സർവ്വസന്നാഹങ്ങളും അതിർത്തിയിൽ സജ്ജമാണ്. നമ്മുടെ ധീരതയിൽ നമുക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട്. സൈന്യത്തിൻ്റെ കരുത്തിൽ ഇന്ത്യ സുശക്തമാണ്. ഗൗതമിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഗൗതം, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി എത്രത്തോളം ശക്തമായ താക്കീതും മുന്നറിയിപ്പുമാണ് ചൈനയ്ക്ക് നൽകുന്നത്? ഒപ്പം എത്രത്തോളം ആത്മവിശ്വാസവും ഊർജവും നൽകുന്നതാണ് ആ വാക്കുകൾ ഇന്ത്യൻ ജനതയ്ക്ക്?
പക്ഷേ ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിലുണ്ടായിട്ടുള്ള സംഘർഷം സംബന്ധിച്ച് ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പരാമർശിക്കുകയാണ്. ഇന്നിപ്പോൾ സർവകക്ഷി യോഗത്തിന് പരിസമാപ്തി കുറിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുമ്പോൾ എടുത്തു പറഞ്ഞ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്നത് ആരും നമ്മുടെ അതിർത്തി ഭേദിച്ച് വന്നിട്ടില്ല, അതിർത്തി ഭേദിച്ച് വന്നവരെ കൃത്യമായി തന്നെ തിരിച്ചയച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന വ്യക്തമായ സന്ദേശം ഇപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി നൽകുന്നു. മാത്രമല്ല ഭാരതത്തിന്റെ ഒരു സൈനിക പോസ്റ്റ് പോലും അയൽ രാജ്യങ്ങളുടെ പക്കലില്ല. അതായത് ചൈനീസ് അധിനിവേശമുണ്ടെന്നും ആ അധിനിവേശത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യയുടെ ഭൂമി ചൈന കൈവശപ്പെടുത്തി എന്ന ആരോപണം നേരത്തെ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചില പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചിരുന്നു. അവർക്കുള്ള മറുപടി കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിലേക്ക് അതിർത്തി ഭേദിച്ച് വന്നിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ഒരു തുണ്ട് ഭൂമി പോലും ഇപ്പോൾ ചൈനയുടെ പക്കലില്ല എന്ന് വ്യക്തമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി തുറന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും ചൈനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായി നിലനിൽക്കുന്ന സംഘർഷഭരിതമായ അന്തരീക്ഷത്തിനിടയിൽ ഇത്രത്തോളം ദൃഢമായി അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളോട് തുറന്ന് ഇപ്പോൾ അതിർത്തിയിലെ സാഹചര്യം എന്താണ് എന്ന് സംബന്ധിച്ചൊരു വിശദീകരണം കൂടിയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഇപ്പോൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന് പൂർണ്ണമായ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്ന സന്ദേശം കൂടി പ്രധാനമന്ത്രി നൽകുന്നു. ചൈനയിൽ അതിർത്തിയിൽ നടന്നിട്ടുള്ളത് ഗാൽവൻ മേഖലയിലെ അതിർത്തിയിൽ ഒരുപക്ഷെ സംഘർഷങ്ങളോ അതല്ലെങ്കിൽ അവിടെ സൈനികമായ നീക്കങ്ങളോ എന്തുമാകട്ടെ, പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ മിലിറ്ററിക്ക് പൂർണ്ണമായ വിശ്വാസം തങ്ങൾക്കുണ്ട്. അതിനാൽ തന്നെ അവർക്ക് പൂർണ്ണമായി അവസരങ്ങൾ തുറന്നു നൽകിയിരിക്കുകയാണ് എന്ന സന്ദേശം. അതായത് സൈന്യം ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു കാര്യത്തെയും പൂർണ്ണമായി ഈ സർക്കാർ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്ന സന്ദേശമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സർവകക്ഷി യോഗത്തിന് ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ അദ്ദേഹം 2 ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഇന്ത്യ ചൈന സംഘർഷം സംബന്ധിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോഴും ശക്തമായ താക്കീത് ചൈനയ്ക്ക് നൽകിയിരുന്നു. ഇന്ത്യ സമാധാനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രമാണ്, പക്ഷേ പ്രകോപിപ്പിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശക്തമായ തിരിച്ചടി, അത് ആരാണെങ്കിലും തിരിച്ചടി ഉണ്ടാകും എന്ന സന്ദേശം പ്രധാനമന്ത്രി നൽകി. ഇതിനു ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ സർവകക്ഷി യോഗത്തിന് ശേഷവും അദ്ദേഹം വീണ്ടും ചില കാര്യങ്ങൾ തുറന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ നിരവധി സംശയങ്ങൾ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ ചോദിച്ചിരുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ ചില പോസ്റ്റുകൾ, സൈനിക പോസ്റ്റുകൾ ചൈന കൈക്കലാക്കിയെന്നും ഗാൽവൻ മേഖലയെ ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായി ചൈനീസ് അധിനിവേശത്തിന്റെ ഭാഗമായി എന്നൊക്കെയുള്ള വാർത്തകൾ വന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ഭാരതത്തിന്റെ ഒരു തുണ്ട് ഭൂമി പോലും ഇപ്പോൾ കൈവിട്ടു പോയിട്ടില്ല എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെ നേരിട്ട് വിശദീകരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള ഘടകം. ഒപ്പം സൈനിക പോസ്റ്റുകളോ മറ്റൊന്നും തന്നെ കൈവിട്ടു പോയിട്ടില്ല എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രധാനമന്ത്രി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയുമാണ്. സുബീഷ്, പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടി കൂടിയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി സർവകക്ഷി